हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ कटांगे यूहन्ना दी इंजील। यूहन्ना दी इंजील 1:10। यूहन्ना दी इंजील 1:10। वो जगत विच सी अते जगत उस तो रचिया गया, पर जगत ने उसनूं ना पछाता। वो अपने घर आया अते जिहड़े उसदे अपने सन उन्हां ने उसनूं कबूल ना कीता, पर जिन्हां ने उसनूं कबूल कीता उसने उन्हां नूं परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता, अर्थात जिन्हां ने उसदे नाम उत्ते निश्चा कीती। वो ना लहू तो, ना शरीर तो, ना पुरख दी इच्छा तो, पर परमेश्वर तो पैदा होए। आओ प्रार्थना करते पढ़े हुए वचन दे लई। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जो कोई खुदावन प्रभु जी तेरे तो पैदा होया है प्रभु यीशु मसीह, वो हमेशा तेरी ही मर्जी को पूरा करेगा मेरे महान पिता। लेकिन आज खुदावन प्रभु यीशु मसीह लोग खुदावन तेरा नाम लेंदे हैं प्रभु जी, लेकिन तेरे हुक्मां ते नहीं चलते प्रभु जी। ना प्रभु यीशु मसीह वो तेरे नाल प्यार करते हैं, क्योंकि तू तेरे वचन च लिखिया है जो कोई तेनों प्यार करता है वो तेरे हुक्मां दी भी पालना करता है खुदावंदा। ते सच है प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, अज लोग खुदावंद एक बीमारी विच होए हैं खुदावंदा। लोकां नूं एक बीमारी लग गई है खुदावंदा। वो बीमारी बेप्रतीति दी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह। ते जदों कोई बेप्रतीति दी बीमारी दे नाल ग्रस्त हुंदा है खुदावन, वो कदे भी प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनां नूं समझ नहीं सकदा, ना वो मनुख पवित्र आत्मा नूं पा सकदा है। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा उसे विच काम करदा है खुदावन, जो मेरे महान पिता तेरे वचन के अनुसार तंदुरुस्त हुंदा है खुदावंदा। तेरे वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह खुदावन तेरे जोग हुंदा है प्रभु जी, तो उसे विच आके काम करदा है खुदावन। मेरे महान पिता अज दे संदेश नूं खोलना है। अज दा संदेश एक एक दे जीवन नूं बदल देवे खुदावन, क्योंकि शैतान खुदावंदा किसी मनुख दे मगर नहीं है, शैतान उस प्रकाशन दे मगर है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रकाशन खुदावन तो अपने बच्चों नूं दिता है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता तू आ ते मेरे महान पिता साडी अगवाई कर पवित्र आत्मा, क्योंकि बोलण वाला कोई मांस अते लहू ना होवे खुदावन, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दिंदे हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होए। असीं पढ़िया यूहन्ना दी इंजील 1:10 विच, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कहता जो खुदा संसार दे विच आया, वो अपने घर आया, लेकिन ਉਹਦੇ अपने लोगों ने ਉਹਨੂੰ कबूल नहीं किया। बड़ी हैरानी वाली गल आ, क्योंकि बाइबल इसे तरह बयान करती है। अगे लिखिया पर जिन्नियां ने उसनों कबूल किया उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का, अर्थात उसने उन्होंने नाम उत्ते निश्चा की। जिन्होंने लोगों ने नाम ते निश्चा की, खुदा का वचन कहता वो किसी शरीर तो लहू तो पैदा नहीं होए, वो परमेश्वर तो पैदा होए। जिहड़े खुदा दे लोग आ, जिहड़े खुदा दी मर्जी दे विच चलदे आ, वो परमेश्वर तो पैदा होए लोग आ, वो किसी मनुख दी इच्छा द्वारा पैदा होए लोग नहीं हुंदे। हुण बाइबल बयान करदी आ वो अपने घर दे विच आया। इदों यीशु मसीह अपने घर दे विच आया, अपने लोकां दे विच आया, ते ओदे लोकां ने ओदा विरोध कीता। ओदे लोकां ने ओदा विरोध कीता। क्यों विरोध कीता ओदा? इस करके विरोध कीता क्योंकि यीशु मसीह दे अंदर एक प्रकाशन सीगा। यीशु मसीह प्रकाशवान सी, वो प्रकाश दीयां गल्लां करदा सीगा, वो प्रकाश दीयां गल्लां करदा सीगा। जिदों ओदे चेले यीशु मसीह दे कोल आए, ते जिदों ओदे चेलियां दे अंदर पवित्र आत्मा नहीं सीगा, उदों तक तां उन्हां नूं ओदे चेलियां नूं किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जिदों ओदे चेलियां दे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, वो प्रकाश आ गया, ते लोकां ने ओदे चेलियां दे विरुद्ध भी बुड़बुड़ाउणा शुरू कर दिता। जिदों यीशु मसीह चला गया, ओदे बाद ओदे चेलियां दे उपर दुख मुसीबतां आणियां शुरू हो गईयां। क्यों? क्योंकि ओही प्रकाशन जो यीशु मसीह दे अंदर सीगा, ओही प्रकाशन ओदे चेलियां दे अंदर आ गया। ते अज लड़ाई किहदी आ? अज लड़ाई प्रकाशन दी आ। अज शैतान मनुखां दे पिछे नहीं आ, वो प्रकाशन दे पिछे आ, तो उन्हां लोकां दे पिछे आ जिन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा ते प्रकाश दे नाल चलदे आ। अज तुसीं देखोगे हज़ारां ही लोग आ चर्च दे विच, हज़ारां ही लोग चर्चां दे विच खुदा दी उपासना करदे आ, लेकिन फिर भी उन्हां नूं वचन दी समझ नहीं लगदी भी वचन की है। क्योंकि नबी कहंदा उन्हां नूं एक बीमारी आ। वो बीमारी किहड़ी आ? बेप्रतीति दी बीमारी है। इसे तरह जदों यीशु मसीह धरती ते आया, अपने लोकां दे विच आया, लिखतां लिखियां गईयां सी भी खुदा ने एक कुवारी तो पैदा होना, लेकिन जदों यीशु मसीह धरती ते आया, वो सामने खड़ के बोल रहा सी ते लोकां ने विश्वास ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हां नूं बेप्रतीति दी बीमारी सी। अज भी इसे तरह आ,
जे कोई अज प्रकाशवान होके पवित्र आत्मा ना भर के, चाहे कोई विश्वासी चाहे कोई सेवक आ, जो लोगों के सामने अपनी गवाही खड़ी करता आ, प्रचार करता, लोग विश्वास नहीं करते, फिर लोग कहते आ असी पवित्र आत्मा पाया आ। जे तुसी पवित्र आत्मा पाया फिर तुहानू वचन दी गल्लां क्यों नहीं समझ लगदियां? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सीगा जो करार किया होया पवित्र आत्मा आवेगा, मेरा आत्मा जो तुहाडे विच आवेगा, मेरियां कईयां होईयां गल्लां तुहानू सिखावेगा। ते अज लोग किदां कह सकदे आ भी उन्हां दे कोल पवित्र आत्मा आ? किसी को पवित्र आत्मा नहीं आ, किसी को प्रकाशन नहीं आ। प्रकाशन सिर्फ ते सिर्फ दुल्हन दे कोल आ। ते शैतान दी लड़ाई किहदे नाल आ? शैतान दी लड़ाई मिशनां जथेबंदियां दे नाल नहीं आ, उन्हां लोकां दे नाल नहीं है जिहड़े भूत प्रेत कढदे आ, उन्हां लोकां दे नाल शैतान दी लड़ाई नहीं आ। शैतान दी लड़ाई प्रकाशवान लोकां दे नाल आ, जिहड़े आत्मा दी अगवाई दे नाल खुदा दी महिमा ते वਡਿਆਈ कर रहे हैं, उन्हां लोकां दे नाल शैतान दी लड़ाई है। आ तुसी देखो किदां लोग जिथे जी करदा आ, नबी कहंदा लोकी उत्थे भोंदू ते भगोड़े होके जांदे आ, जिथे जी करदा उधर नूं चले जांदे आ, क्योंकि लोगों को वचन की समझ नहीं है। जिथे किसका जी करता लोग 4-4 दिन पहला ही चर्चा में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चंगियाइयां देखनियां होंदियां उस स्थान में जाके 4-4 दिन पहले ही जाके बह जाते हैं चर्चा के 3-3 दिन 2-2 दिन पहलों लोग चर्चा बह जाते हैं, कहते चंगियाइयां देखनियां असी खुदा नूं प्यार करते हैं। जो लोग खुदा नूं प्यार करते उन्होंने वचन की समझ होनी चाहिए सी, फिर वो कदे भी जिउंदे वचन का विरोध ना करते। अज हर एक मनुख बीमार आ। साडे युग दे नबी ने कहा सब तो जड़ी भयानक बीमारी आ वो केड़ी आ? लोग कहंदे आ, डॉक्टर कहंदे आ कैंसर, अज कहंदे आ सब तो जड़ी भयानक बीमारी आ वो हार्ट दी बीमारी आ। हार्ट दी जड़ी बीमारी सब तो भयानक बीमारी आ, जिहदे द्वारा मौतां हो रहीआं आ। ते जदों सर्च किया गया तो कहंदे इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा हार्ट दी बीमारी पैदा हो गई है। हार्ट दी बीमारी इंडिया दे विच आ गई आ। लोकी हार्ट अटैक नहीं मरी जाते, उन्होंने पता ही नहीं लगता, साइलेंट अटैक हो जाता, लोकी सुते हुंदे उठदे ही नहीं, अटैक हो जाता उन्होंने। कहंदे सब तो खतरनाक बीमारी हार्ट दी बीमारी है। बहुत बीमारियां खतरनाक है, कैंसर की बीमारी, HIV की बीमारी, सब बीमारियां खतरनाक आ। लेकिन साडे युग दे नबी भाई विलियम मैरिन ब्रैनम ने कहा सब तो वड्डी बीमारी हार्ट की बीमारी नहीं है जिहड़ी खतरनाक आ, सब तो वड्डी बीमारी बेप्रतीति की बीमारी आ जिहड़ी सब तो खतरनाक आ। लोकी प्रतीत नहीं करते वचन दे, बेप्रतीति की बीमारी ही सब तो वड्डी बीमारी आ। साडे युग दे नबी ने कहा जेड़ा मनुख पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल चलदा, जिहदे अंदर पवित्र आत्मा आ खुदा दा, ओनू कदे भी खुदा मरन नहीं दिंदा जिद तक उस तो काम ना पूरा लै लवे। लोग कहते इनू बीमारी हो गई आ, इनू शुगर हो गई, इनू आ बीमारी हो गई, इनू कुछ हो जूगा, ये मर जूगा। लेकिन मैं तुहानू दसना चाहना जेड़ा बंदे नू खुदा इस्तेमाल करदा, शैतान चाहे उहदे उपर 100 बीमारियां लिया के खड़ी कर दवे, लेकिन वह बंदा कदे नहीं मर सकता। साडे युग दे नबी ने गल कही है, जो परमेश्वर ही ओनू अपने कोल नहीं बुला रहा, वो कहता हले तू मेरी सेवा कर, मेरे कम्मां नू कर, ते ओनू कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बीमारियां परेशानियां कुछ नहीं कर सकदियां। अज जो लोग मर रहे आ, ज्यादातर जेडे लोग मर रहे किस चीज दे नाल मर रहे आ? बेप्रतीति दी बीमारी दे नाल लोग मर रहे आ। इसे तरह जो यीशु मसीह धरती ते आया, वो लोकां ने लिखतां पढ़ियां, और लोगों ने हजारों साल पहले ही उन्होंने पता सीगा भी यीशु मसीह कुवारी द्वारा आवेगा। लेकिन जो आया वो बेप्रतीति की बीमारी ने लोगों के ऊपर अटैक किया, वो लोगों को समझ नहीं लगी। तो की कहते यीशु मसीह नूं? कहते असी तां इब्राहिम की संतान आ। तुहानूं पता जो इब्राहिम के कोल खुदा आया सीगा देह दे विच, ते इब्राहिम ने तो पछाण लिया सीगा, लेकिन यही खुदा फिर देह दे विच इन्हां लोकां दे अगे खड़ा सीगा, इन्हां लोकां ने पछाणिया ही नहीं। ते किदां ये लोग फिर इब्राहिम की संतान हो सकते हैं? जे इब्राहिम की संतान होंदे उन्होंने पता हुंदा भी यीशु मसीह ओही जिउंदा खुदा आ जिहड़ा इब्राहिम दे कोल आया सी। जे साडे पिता इब्राहिम ने पछाणिया सी ते असीं क्यों नहीं पछाण रहे? अज भी इसे तरह है। अज लोग कहंदे असीं इब्राहिम की संतान, जिन्नू देखो कहते मैं खुदा दी बेटी, मैं खुदा दा बेटा आ। जे खुदा दा बेटा बेटी गुण क्यों नहीं है अंदर? गुण कित्थे चले गए? गुण है ही नहीं अंदर। लोकी फोन दे ऊपर लिखते हैं, स्टेटस लाते हैं, मैं खुदा दी बेटी हाँ, मैं खुदा दा बेटा हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। जे यहोवा तेरा चरवाहा हुंदा तो तू भटकदी क्यों? तू भटकदा क्यों? बेप्रतीति क्यों करदे तुसीं जिउंदे वचन दे उपर?
मूसा दे समय ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। मूसा ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। लेकिन जिन्हां ने प्रतीत की वो कनान दे विच प्रवेश करके गए। इसे तरह नूह दे समय विच होया। नूह दे कोल एक प्रकाशन सीगा, मूसा दे कोल एक प्रकाशन सीगा। जदों नूह दे कोल प्रकाशन सी ते नूह ने 120 साल प्रचार कीता किश्ती विच आओ, लेकिन लोकां ने की कीता? लोकां दे अंदर फिर ओही बीमारी काम कर रही सी। लोकां ने की कीता? लोकां ने बेप्रतीति कीती नूह दे संदेश दे उपर, क्योंकि वो संदेश नूह दा संदेश नहीं सीगा, वो संदेश जिउंदे यहोवा परमेश्वर दा संदेश सीगा। उन्हां ने बेप्रतीति कीती। बेप्रतीति दा अटैक उन्हां लोकां दे उपर होया। उन्हां ने किश्ती विच जाण तो इनकार तां कीता, इत्थे तक कि उन्हां ने जिहड़ा नूह सीगा उहनूं बहुत सताया। नूह नूं बहुत सताया उन्हां लोकां ने। उन्होंने बेप्रतीति की। जो बेप्रतीति की, जो जल परलो आई ते सारे सारे मार गए। लोगों ने चीकां मारियां, साडे लई खोल, साडे लई खोल, लेकिन कोई नहीं बचिया। क्यों नहीं बचिया? क्योंकि बीमारी केड़ी लगी सी? बेप्रतीति दी बीमारी। अज लोग कहंदे आ कैंसर हो गया, टीवी हो गई, ये बीमारियां कुछ नहीं है। तुहानूं पता विश्वासी लोगों के उपर भी शैतान अटैक कर दिंदा है, बीमारियां भेजदा है। जिहड़े लोग पवित्र आत्मा दे नाल भरे होए आ उन्हां दे विच शैतान बीमारियां भेजदा, तंगियां मुसीबतां भेजदा ताकि इन्हां नूं मैं हरा सकां। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे भैण भाईओ जीजो, जिन्हां दे कोल प्रकाशन आ, जिहड़े पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल चलदे आ, उन्हां नूं बीमारियां परेशानियां तो डरन दी लोड़ नहीं है। कोई बीमारी तुहानूं मार नहीं सकदी। कोई कैंसर, कोई टीवी, कोई HIV, कोई बवासीर, कोई शुगर तुहानूं मार नहीं सकदी, क्योंकि जे तुसी ठहराए होए हो खुदा दे काम करन दे लई, कोई बीमारी तुहानूं खत्म नहीं कर सकदी। हमेशा याद रखना। इस करके साडा युग दा नबी कहंदा सब तो वड्डी बीमारी जिहड़ी लोकां नूं मार रही आ वो बेप्रतीति दी बीमारी आ। बेप्रतीति दी बीमारी ने हज़ारां ही मार छड्डे। मूसा दे समय लखां ही मार छड्डे उहने। मूसा दे समय लखां हज़ारां मार छड्डे। नूह दे समय उहने लखां करोड़ां मार छड्डे। क्यों? बेप्रतीति दी बीमारी दे कारण। इसे तरह जो यीशु मसीह दे अगे वो खड़े सीगे ते कहंदे असीं तां अपने पिता इब्राहिम तो आ। वो कहंदा जे तुसीं इब्राहिम दी संतान हुंदे ते मैनूं ना पछाणदे भी मैं कौन आ। इसे तरह ज लोकां दा जीवन हो गया है। लोकां नूं समझ नहीं है वचन दी, जो जिसदा जी करदा उसे तरह भगती करी जांदा है। इहनूं कहंदे अन्नी भगती। कित्थे जा रहे हैं, की कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। जे तुहाडी भगती वचन के अनुसार नहीं आ, तुहाडी भगती व्यर्थ आ। बाइबल च लिखिया व्यर्थ मेरी उपासना ना की जाए। कोई भी बंदा व्यर्थ खुदा की उपासना नहीं कर सकता। जे खुदा की उपासना करनी आ ते नियम कानून ते विधिया के अनुसार ही उसकी उपासना की जा सकती है। इस अपने आप कोई उसकी उपासना नहीं कर सकता। इस करके साडा युग दा नबी कहंदा परमेश्वर चाहुंदा है तुसी सब कुछ छड़ के उसके पीछे चलो। खुदा की इहो ही मंग है, सानू भी ये करना पैना है। जे तुसी खुदा के पीछे चलना चाहते हो तुहानू अपना सब कुछ त्यागना पैना, सब कुछ छड्डना पैना है। जेकर किसी चीज़ बारे साडियां सोचां परमेश्वर के खिलाफ हैं तो सानू अपनियां खुद दियां सोचां त्याग के उसके पीछे चलना पैना। वो कहता जे तुहाडी सोचां भी उसके खिलाफ आ, अपनियां सोचां नू भी छड्ड दवो। तुहाडियां सोचां ने काम नहीं करना। जो मनुख अपनी सोच के नाल सोचदा आ ते वो कदे कामयाब नहीं हुंदा। यीशु मसीह के अगे यहूदी खड़े सीगे, उस समय के लोग खड़े सीगे, वो अपनी यह सोचा सोच रहे सीगे भी ये किद्दां खुदा हो सकदा। ये तो वही आम बंदा है यीशु मसीह जो साडे सामने पैदा होया या अपने आप नूं परमेश्वर बनांदा। उन्होंने अपनी सोचा सोचियां। जो बंदा अपनी सोचा सोचदा वो कुछ भी प्राप्त नहीं करता। नवान कोड़ी जो अपनी सोच लैके आया ते ओ चंगा नहीं होया, लेकिन जो उहदे नौकर ने कहा स्वामी तो अपनी सोच नूं छड्ड, जे तेनू नबी कोई वड्डा काम करनों कहंदा की तू ओ ना करदा। जो उहने नमान कोड़ी ने अपनी सोच छड्डी ते खुदा ने उहदे जीवन च काम कीता। इस करके अपनी सोचां नूं छड्ड दो, अपनी जिहड़ी तुहाडी सोच उहनूं छड्डो
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ 1:10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦੇਨਗੋ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਪਿਤ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਸਟੇਟਸ ਲਗਾ ਲੈਣੇ, ਐਤਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਯੂਬ ਆ। ਨਾਮ ਅਯੂਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਦਾਨੀਏਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੋ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ युग का नबी कहता अगर आत्मा एक है तो लड़ाई किस चीज की? लोकां च आत्मा जे एक तो लड़ाई किस चीज की? घरां दे विच लड़ाइयां हुंदियां, झगड़े हुंदे आ। एक बंदा आत्मिक हुंदा, एक शरीरक हुंदा है। जे दोनों ही आत्मिक होण तो लड़ाई कदे ना होवेगी। लेकिन की हुंदा, एक आत्मिक ते एक शरीरक। हुण शरीरक बंदा हमेशा आत्मिक दे नाल युद्ध करन दी कोशिश करदा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ
ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਤੰਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 8:39। ਯਹੂਨਾ 8:39। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਢੀਠ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਸ ਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੁਲਪਟ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਸਭ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਸਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਸਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਤੇ ਫੂਸ ਆ, ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਫੂਸ ਆ ਬੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਬਸਮੇ ਨੂੰ। सब कुछ कर सकते, मन साफ होना चाहिए, लिपस्टिक लगाओ, जो मर्जी करो, मन साफ होना चाहिए। जे कोई तुहानू ये गल्लां सिखांदा वो अपने पिता शैतान तो है। ये गल साफ ते स्पष्ट आ। इस करके यीशु मसीह कहंदा जे तुसी अपने पिता इब्राहिम तो हुंदे ते तुसी मैनू ना पछाणदे भी मैं कौन आ, तुसी मैनू प्यार करदे। वो अपने पिता इब्राहिम तो है ही नहीं सीगे, वो कौन सीगे? शैतान तो सीगे। लेकिन दावा पेश कर रहे सी असी अपने पिता इब्राहिम तो हां। नबी बाइबल च लिखिਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਸਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਬਸਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਸਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ? ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੈਂਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਸਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਯਹੂਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ। ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ? ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
मान लो कोई प्रकाशवान बंदा, चाहे सेवक आ, चाहे कोई भैन आ, चाहे कोई भाई आ, जो पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया, संदेशां दे अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा, वो किस नूं जाके संदेश सुणांदा आ। जे लोग ओदा विरोध करदे आ ते लोग ओदा विरोध नहीं करते, लोग पवित्र आत्मा दा विरोध करदे। पवित्र आत्मा दा लोग विरोध करदे, ओदा थोड़ी लोग विरोध करदे। ये गलत फहमी है भी ओदा विरोध कर रहे, बंदे दा विरोध नहीं कर रहे, वो खुदा दा ही विरोध कर रहे। इस करके खुदा कहंदा वचन च लिखिया, जे कोई पवित्र आत्मा दे खिलाफ बोले ना उन्होंने इस युग दे विच ना आने वाले युग दे विच माफी होएगी। पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई बंदा नहीं बोल सकता। हुण पवित्र आत्मा है किथे आ, लोकां नूं यही नहीं पता। पवित्र आत्मा किहदे विच काम कर रहा, लोकां नूं पता ही नहीं। लोकी सोचदे आ भी मेरे को गड्डी आ, मैं चर्च गया, मेरे को गड्डी, मेरे को मोटर आ, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनदा, मेरे को गिफ्ट आ, मैं जिते हाथ रखदा लोकी सही हो जांदे, मैं जो कहना वो पूरा हो जाता। ये पवित्र आत्मा का प्रतीक नहीं है, ये तो गिफ्ट है, सिर्फ एक गिफ्ट है। जिदों पवित्र आत्मा आंदा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिदों मेरा आत्मा आवेगा मेरिया कईयां हुईयां गल्लां तुहानूं सिखावेगा। जे खुदा दी कईयां हुईयां गल्लां तुहाडे अंदर नहीं आ ते कोई भी पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर नहीं है। तुहाडे दावे, तुहाडा जीवन सब फोका आ। ये तो वो गल होगी तोलिया ते निकलिया कुछ भी नहीं। अज जो लोगों को तोलिया जाता वचन की तकड़ी दे विच लोकी हल्के निकलते हैं। 10-10 साल हो गए लोगों को संदेश के चर्च विच जाते हैं, 15-15 साल हो गए। ज्ञान इन्ना क ज्ञान आ वो किसी को बोलने नहीं देंगे अगे, लेकिन जो तुसी जीवन पढ़ो उन्हां दा जीरो जीरो आ जीवन। इस करके खुदा उन्हां लोगों को प्यार नहीं करता। चाहे संदेश दे विच कोई अनपढ़ भैन भाई आ जाए जिन्होंने उड़ा आड़ा नहीं पता, उन्होंने कदे संदेश ना पढ़िया होवे कभी, लेकिन जे वो खुदा के नाम की जय जयकार कर रहा विश्वास के नाल ते वो प्रकाशवान आ, वो उठाया जाएगा। भैन उठाई जाएगी, क्योंकि ओदे अंदर प्रकाशन, ज्ञान दे नाल प्रकाशन नहीं काम करता। जे तुहाडे अंदर प्रकाशन आ, तुहाडे अंदर ओहो जिहा विश्वास भी होना चाहिए। कल्ला ज्ञान नहीं। अज लोग ज्ञान इकट्ठे करके खुश हो जाते हैं, नबी ने आ क्या, नबी ने वो क्या, और नबी ने तो बहुत कुछ किया, तुसी कदों कहोगे कुछ? नबी ने तो बहुत कुछ किया, तुसी की करोगे? नबी का प्रकाशन लैके तुसी चल नहीं सकते भी तुसी कहोगे असीं नबी का प्रकाशन के नाल चली जावांगे। नबी का प्रकाशन ठीक सीगा, नबी ने प्रकाशन दिता लोकां नूं जीवन सुधारन दे लई। हुण तुहाडा अपना की प्रकाशन आ, तुहाडा अपना की जीवन आ, गल ते इहदी आ। हुण जदों यीशु मसीह धरती ते सीगा ते यीशु मसीह जदों एक औरत नूं पत्थर मारन दे लई लोग आए ते यीशु मसीह ने की कीता? यीशु मसीह धरती ते लिखण लग गया अपनी उंगल दे नाल, अपनी उंगल दे नाल लिखण लग गया। नबी ने क्या, यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखी, उन्हें धरती ते एक बार लिखिया सीगा लेकिन मिटे दिता उन्हें, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक किताब सी। यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखी। तुसी भी एक बाइबल पढ़ो, तुसी भी लोग तानू पढ़न। लोगों ने बाइबल नहीं पढ़नी, लोगों ने आ बाइबल नहीं पढ़नी, लोगों ने तुहाडा जीवन पढ़ना है। इस भैन का जीवन किदां दा आया? 10 साल हो गए संदेश च जांदे, इहदा जीवन क्यों नहीं बदलिया? लोकी तुहाडे ते दोष लाणगे, वो कहंदा मैं तुहाडे ते दोष नहीं लाऊंगा, तुहाडे काम ही तुहाडे ते दोष लाणगे। अज लोग गुस्सा करदे जदों कुछ कहा जांदा है, तुहाडे काम दोष ला रहे हैं। कोई सेवक तुहाडे ते दोष नहीं ला सकदा, ठीक है ना? कोई सेवक, कोई विश्वासी तुहाडे ते दोष नहीं लांदा, तुहाडे काम ही तुहाडे ते दोष लाई जांदे हैं, काम दोष लांदे हैं। हुण यीशु मसीह खुद एक किताब सीगा, तुहानू भी लोड़ आ, तुसी भी एक किताब बनो, तुसी भी एक बाइबल बन जाओ अज, भी लोकी तुहाडे जीवन नू पढ़न, वो तुहाडे जीवन दे विचों पढ़न भी परमेश्वर नू प्यार किदां करीदा है। तुहाडा जीवन देख के लोकी कहण भी हाँ ये भैन दा जीवन देखो किदां दा है, परमेश्वर नू प्यार करदी, प्रभु मेरा भी इस भैन वर्गा जीवन कर दे, मेरा भी इस भाई वर्गा जीवन कर दे। लेकिन लोग तुहाडे जीवन तो ठोकर खा के भज जांदे हैं, वो कहंदे इहो जिहे जीवन नाल तो असीं बाहर ही सही है। क्यों तुसी नमूना वधिया नहीं पेश करते? किस लिए ठोकर का कारण ना बनो, कदे भी किसी ठोकर का कारण ना बनो। हुण असीं कई बार देखते आ लड़ाइयां होंदियां आ, लोकी चर्चा च जांदे लड़ी जांदी, आपस च भैणां भैणां नाल लड़ी जांदियां, भरा नाल लड़ी जांदे आ, रिश्तेदार नाल नहीं लड़ते, आंढ गुआंढ नाल नहीं लड़ते। आपस च क्यों लड़ते हैं? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहींगा, वचन ही है नहींगा अंदर, इस करके लड़ाइयां होंदियां। जे वचन अंदर होवे
ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਖੜੀ ਆ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 15:1। ਯਹੂਨਾ 15:1। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਜੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਲਹਾ, ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਖੁਦਾ ਮਾਰੂਗਾ ਜਾਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਰਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ।
लेकिन लोकी अपना जीवन बदलण दी बजाय चर्च बदल दिंदे आ। अपना जीवन नहीं बदलते, चर्च बदल देंगे। चर्च बदलने नाल कुछ नहीं होंदा, जिन्ने मर्जी चर्च चले जाओ, जिथे भावें अमेरिका कोई ना कोई चला जाए, जिद तक जीवन नहीं बदलोगे कदे शांति नहीं मिलनी, कदे आराम नहीं मिलना, कदे भी। ਜਦੋਂ पतरस मच्छियां फड़दा सीगा, किसी ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं सी पतरस ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ कोई तकलीफ नहीं सी, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਵਾ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾਪ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਏ ਸਭ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, प्रार्थना द्वारा तुसी शैतान ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਬਣਾਓ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਆਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ। यूहन्ना 15 ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਂਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੜਬੜਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੰਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਕਅਪ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
कुछ भी नहीं पता लोगों को, लोगों के जीवन नाश हो चुके हैं। ते किन्ना दे जीवन नाश होने जिहड़े अपने पिता शैतान तो, उन्हां दे ही जीवन नाश होने। जिहड़े खुदा तो निकले आ वो कदे भी खुदा दे वचन दे खिलाफ कोई काम नहीं करनगे, इस गल दी गारंटी है। ये गल साफ ते स्पष्ट आ। जिहड़े प्रकाश दे द्वारा चलदे, यीशु मसीह दे प्रकाश द्वारा चल रहे आ, वो कदे भी गलती नहीं करते। हमेशा कहंदे प्रभु तेरी महिमा होवे, तेरी मर्जी साडे जीवन च पूरी होवे, चाहे क्यों कोई भी दुख दर्द सानू सहना ना पवे, वो हमेशा प्रभु दी महिमा करदे आ। जो हरेक फल दिंदी है उसनू छांगदा है तां जो होर भी फल देवे। तुसी तां उस वचन करके जो मैं तुहानू कहा है साफ हो चुके। तुसी मेरे विच रहो, मैं तुहाडे विच। जिस प्रकार टहनी जे अंगूर दी बेल विच ना रहे अपने फल नहीं दे सकदी, इसे प्रकार तुसी भी मेरे विच ना रहो ते फल नहीं दे सकदे। अज लोकी कहंदे असीं प्रभु दे विच आ, फल क्यों नहीं दे रहे? फिर फल दे नहीं रहे ते तुसी प्रभु दे विच हो। ये गल समझ नहीं लगी। इस करके खुदा दा वचन कहंदा आ, कहंदा जे तुसी मेरे विच ना रहो तां फल नहीं दे सकदे। अंगूर दी बेल मैं हां, तुसी टहनियां हो। जो मेरे विच रहिंदा है ਅਤੇ मैं उस विच सोई बहुता फल दिंदा है। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿਦਾਂ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਭੈਣ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 150, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 150 ਦੀ 6। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, 150 ਦੀ 6 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਲਿਆਮ ਨਬੀ ਗਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਿਆਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਖੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਗਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਦੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਗਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਕਵੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਠੱਗ ਕਹਿਣ, ਲਾਲਚੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 150 ਦੀ 6 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰੋ। ਐਦਾਂ ਉਸਤ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਉਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਬਸਮਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਠੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਯਾਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ, ਜੋ ਅਯਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਭੇਡ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਨਰਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਡ ਨਰਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਭੇਡ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਭੇਜਤੀ ਆ, ਓਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਹਿਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ
ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲੋਗੋ, और रैप्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਨਾ 15 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੈਪਟਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੰਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਤੰਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 8 ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਦੁਲਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ, ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
तू दया कर, कृपा कर, क्योंकि तू क्या है, मेरा पिता हमेशा काम करता है ते मैं भी हमेशा काम करदा हां। जे तू काम करदा है ਅਸੀਂ भी तेरे विचों निकले हां प्रभु जी, ਅਸੀਂ भी काम करते रवांगे प्रभु जी तेरे नाम दा। तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया।